ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओ नमस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोवहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। हरि ओम हरि ओम। पुरुषोत्तमर पंचम कक्षा को आपण मान समस्त को स्वागत। आमे गत थर जो छाड़ी 13 नंबर मंत्र रू टिके पाठ करिया। ब्राह्मण मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चंद्रमा मनसो जातः चक्षु सूर्यो अजायत मुखाद् इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शिष्णोऽध समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वा विवदन् यदास्ते धाता पुरस्तादमुजाजहार शक्र प्रविद्वान् प्रदिशश्च तस्रः तमेवं विद्वान् अमृतयः भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। आमे माने गत क्लास देखुथिले जे जाति व्यवस्था कथा लोक माने कहते जे भारत वर्षर मानव समाज पाई गोटे बड़ कलंकित इतिहास होची तार जाति प्रथा, किंतु प्रकृत रे तार एक कथाटी संपूर्ण भूल। भगवान तो जातिर ना धरी ना, भगवान ना धरन जे वर्ण व्यवस्था वर्क डिविजन व्यवस्था समाज रे गोटे क्लासिफिकेशन कराइला, जातिर ना धरा है। एठे देखो जाति भी कहा है ब्राह्मणो से मुखम आसीत् बाहुराजन्य कुतः गुरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत। आमे यदि यही श्रुति वाक्य को आमे गीता सहायतार टिके बुझिबा, भगवद गीता मध्य उपनिषदर सहायकारी ग्रंथ, तेणु ताकू जदि आमे ता सहायकारी ग्रंथ साहाय्य टिके मध्य बुझिबा सेठे कौन कहाई आमको आउ टिके मध्य क्लियर हो। भगवान सेठ कहते चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः एमती कहते चातुर्वर्ण्यं वर्णं मया सृष्ट कहले चारिटी वर्ण व्यवस्था करते भगवान जाति व्यवस्था करनथिले। गुण कर्म विभागश कहले गुण माने तार सत्वगुण रजगुण तमगुण नहीं कर्म कहले स्वार्थपरता निस्वार्थपरता बा स्वार्थ निस्वार्थर केते परिमाण भाव नहीं एटी नहीं गुण कर्म विभागश कहले लोकंकर क्लासिफिकेशन करथिले जातिर कौन सी ना गंध किसी नथिला। तेबे एठी श्रुति जो वाक्य रहिला
पुरुष सूत्र जो वाक्य रहा ब्राह्मण से मुख आसीत ताने कहला ब्राह्मण अस्य मुख आसीत मुखम आसीत मैंने मुखात उत्पन्न ब्राह्मण अस्य मुखात उत्पन्न जो विराट पुरुषंकर मुखर ब्राह्मण मान सृष्टि है कथा कहला बाहु राजन्य कृत राजन्य माने राजन्य माने क्षत्रियत्व जाति विशिष्ट क्षत्रिय जाति विशिष्ट बाहु राजन्य कृत कहले कृत माने जन्म होइछि बाहुरु क्षत्रिय मानकर सृष्टि होइछि बाहु विराट पुरुषंकर बाहुरु दुई हाथरु बाहुरु क्षत्रिय मानकर सृष्टि होइछि उरु तदस्य यद वैश्य उरु माने दुई जंघ अस्य तद वैश्य कहले वैश्य माने होचंदी भगवान उरुरु जंघरु सृष्ट पद्भ्यांग शूद्र अजायत कहले दुई पादरु शूद्र मानकर सृष्टि होइछि दुई पादरु शूद्र मानकर सृष्टि होइछि तबे लोक माने एक कथा सुनिले ब्राह्मण माने भगवान मुखर सृष्टि हेले आ शूद्र माने तांको गोड़रू सृष्टि हेले तेणु लोक मन में गोटे हीन भाव आसे जे शूद्र माने भगवान को गोड़रू मत जन्म होती तेणु से नीच निम्न बोली आ ब्राह्मण माने बहुत बड़ जेहेतु से कौन ब्राह्मण माने होचंदी भगवान मुखर सृष्टि बा भगवान मुंड बोली कहले होचंदी ब्राह्मण भगवान गोड़ होचंदी शूद्र माने भगवान बाहु होचंदी क्षत्रिय माने भगवान उरु जंघ होचंदी कौन ना वैश्य माने तेणु ये गोटे भेदभाव रहीगला ब्राह्मण मान होचंदी भगवान हेड आउ शूद्र मान होचंदी भगवान पाद तेणु तेरे कौन ना ये प्रकार जदि भेदभाव रुहे आम गोटे कथा कहीपर ठीक अच्छे जदि कौन ना हेड इज सो मच इम्पोर्टाट फॉर अस एंड लेग्स आर नॉट इम्पोर्टाट फॉर अस तेज जन को कह जाओ जे भाई तोर हेड बहुत इम्पोर्टाट तू गोड़े मोटे चलेनि मुंडरे चल से मुंडरे चली पार कि मुंडरे ठिया हेले गोटे मिनिट मध्य ठिया पार कि ना से शासन मुंड ताको कौ कम को लगे जब गोड़ ना तेणु गोड़ बोली कहीदेले भगवान पादर शूद्र मान सृष्टि होती कहले आम ताको कम बोली भावाटा अविचार कृत कथा तेणु सबू गुड़िक इम्पोर्टाट सबुड़ न मिसिले काम हो पार ना तापरे ये कौटे कहुई शूद्र माने अछुआ थे बोली छुआ अछुआ कथा तो ये बोते आदौ उल्लिखित ना भगवद गीतार भी जहाँ कहला गुण कर्म विभाग सह गुण गुण माने कौन सत्व रज तम तीनोटी गुण यही तीनोटी गुण हूँ मुख्य यही तीनोटी गुणर भिन्न भिन्न मात्रा नहीं ये विश्वर जेते लोक अच्छा जीवजंतु अच्छा सत्वरज तम गुणर कॉम्बिनेशनटा भिन्न भिन्न से कौन ना लोक मैंने जनकर प्रकृति आ जनक सहित मिसे ना आम कहू आमर प्रकृति दुईटा कथा रोचे त्रिगुणात्मक त्रिगुणर स्थिति कौन आम मनरे बासना कौन ये दुईटी जिनस आमको मोटिवेट कर आम कौआड़ को जीवा आमर गति कौन हो आमर कर्म कौन हो फल कौन हो सबू कथा आमर मनर त्रिगुणात्मक स्थिति एवं मनरे थिबा विचार बासना यही गुड़िक निर्णय करती तेबे ब्राह्मण क्या कहते कहले सत्व प्रधान व्यक्ति को ब्राह्मण कहवा जदि आम तीन गुण को मिसेले 100% बोली कहवा जदि आम कहवा जे ब्राह्मणटा हूँ कौन ना 80% बोली कहवा आउ सॉरी सत्वगुण जदि 80% कहवा रजगुण जदि 15% कहवा तमगुण जदि 5% कहवा जड़े ब्राह्मणर 80 भाग है सत्वगुण 15 भाग है रजगुण 5 भाग है तमगुण तेरे शूद्र किए हम ना जो व्यक्तिंकर तमगुणटी हम 80 भाग
ସତ୍ଵ ଆଉ ତମ ଗୁଣଟି ହେବ 80 ଭାଗ, ତାଙ୍କର ସତ୍ଵ ଗୁଣଟି ହେବ 5 ଭାଗ। ଯେମିତି ଆମେ ତିନୋଟି 80 + 15 + 5 କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ଯେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ସତ୍ଵ ଗୁଣଟି ମାତ୍ର 5% ରଖିବା, ରଜଗୁଣଟି 15% ରଖିବା, ଆଉ ତମ ଗୁଣଟି 80% ରଖିବା। ତେଣୁ ତମ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଲୋକର 80% ହେଇଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରାହ୍ମଣର ତ୍ରିଗୁଣର ସ୍ଥିତିର ଠିକ୍ ବିପରୀତ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କହିଲୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି 80 ଭାଗ ସତ୍ଵଗୁଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେମିତି 80 ଭାଗ ହେଉଛି ସତ୍ଵଗୁଣ, ସେମିତି ଶୂଦ୍ର ହେଲେ 80 ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ଗୁଣ। ଆଉ ଆପଣ ରଜ ମଝିଟା ସମାନ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କେବଳ ସତ୍ଵଗୁଣରେ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣର 80 ଭାଗ ସତ୍ଵଗୁଣ ଆଉ ଶୂଦ୍ରର 5 ଭାଗ ସତ୍ଵଗୁଣ, ଏପରି ଯଦି କରିବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଶୂଦ୍ର ବୁଝିପାରିବେ। ସେମିତି ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବୈଶ୍ୟ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ଵପ୍ରଧାନ ରଜଗୁଣୀ ଲୋକକୁ ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କହୁଛୁ। ଆଉ ବୈଶ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ନା ରଜପ୍ରଧାନ ସତ୍ଵକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବୈଶ୍ୟ ବୋଲି। ଏଠି ଏହାର କଥାଟି ଆପଣ ଏମିତି ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସତ୍ଵଗୁଣ ହେଉଛି 50%, ରଜଗୁଣ ହେଉଛି 40%, ଆଉ ତମ ଗୁଣ ହେଉଛି 10%, 50, 40, 10, ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ କହିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି, ତେବେ ବୈଶ୍ୟ କିଏ ହେବ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ସତ୍ଵଗୁଣଟି 40%, ରଜଗୁଣଟି 50%, ତମ ଗୁଣଟି 10%। ତେଣୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ କେଉଁଠୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆଉ ବୈଶ୍ୟରେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ସତ୍ଵପ୍ରଧାନ ରଜ, ବୈଶ୍ୟ ଯିଏ ସେ ହେଉଛି ରଜପ୍ରଧାନ ସତ୍ଵ। ସତ୍ଵଗୁଣ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରଜଗୁଣଟା ତାର ଅଧିକା ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଗୁରୁଦେବ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଦେଇକରି ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗଟି କରାହେଇଥିଲା ଆମର ତ୍ରିଗୁଣର ସ୍ଥିତି ନେଇକରି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୁଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କର୍ମରେ କ'ଣ ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ପରମୁଟେସନ୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ 4 ପ୍ରକାର ଏଠି କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମକୁ ନେଇ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ହେଉଛି କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, ସୋସିଆଲ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍, କେଉଁ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼ର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାମ କରିବା କଥା, ସେଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। ତେବେ ସେଠି ଜାତି ପ୍ରଥା କିଛି ନଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ମନୁସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ରଃ ସଂସ୍କାରାଦ୍ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ଭବେତ୍ ବିପ୍ରୋ ଫେରେ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ରଃ, ସେ ଯାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉନା କାହିଁକି କହିଲେ ଜନ୍ମରୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମରୁ ସେ କ'ଣ ଶୂଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାଦ୍ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ ବୋଲି କହିଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେବା, ମାନେ କ'ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ, ଯେଉଁଠି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା ମାନିକରି ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ, ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଟି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଟି ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଟି ହୁଏ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା ହୁଏ, ଉପନୟନ କ୍ରିୟା, ତାକୁ ଦ୍ୱିଜ କୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଟି ହେଲା ଶୂଦ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜନ୍ମଟି ହେଲା ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜନ୍ମନା ଜାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରାଦ୍ ଦ୍ୱିଜ ଉଚ୍ୟତେ, କହୁଛି ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ଭବେତ୍ ବିପ୍ରୋ, ଯେ ବେଦ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଶିଖିଲା, ଜାଣିଲା, କର୍ମ କଲା, ତାଙ୍କୁ ପୁରୋହିତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫେର କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମମ୍ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ହେଲେ ସେ ସ୍ତରରୁ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠି ଯେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ବି ବୁଝିଲା, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହିସାବଟି ନେଇଗଲେ ଯେ କେବଳ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାତି ଯେଉଁ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଜାତିଟା ଆମେ ହିସାବ କରିଦେଲେ, ଏଇଠି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଓହରି ଯିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କେଉଁଠି ଆସିଲା? ଏଠି ତ ଭଗବାନ ତ ଛୁଆଁଛୁଆଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରିନଥିଲେ।
ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଛୁଉଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଶୂଦ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଯେଉଁମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ, ସ୍କିଲ୍ଡ ଲେବରର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାର୍ପେଣ୍ଟର, ମାନେ ଭଲ ଲୁହା କାମ ଜାଣନ୍ତି, ସୁନା କାମ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶୂଦ୍ର। ଆଉ ଭଲ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଜାଣନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୂଦ୍ର। ସେମାନେ କ'ଣ ଅଛୁଆଁ କି? ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଛୁଆଁ ନୁହନ୍ତି। ଅଛୁଆଁ ଜିନିଷଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ବୈଦିକ କାଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଘୋର ପାପ କଲା, ନରହତ୍ୟା ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ବଳାତ୍କାର ଆଦି କାମ କରେ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ଆଇଦର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଅର୍ ଯଦି ସେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନ ପାଏ ସମାଜରେ ତାକୁ ବାଚ୍ଛନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଥିଲା। ସେ କାହା ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ, କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ତା ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ, ସମାଜରୁ ଦୂରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନେ ସମାଜର କିଛି କିଛି ସେବା କରି ଅଛୁଆଁ ହୋଇ ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଫେର ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିସ୍ତାର କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ବି ଅଛୁଆଁ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛୁଆଁ ହେଲେ। ତେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାହେଇଥିଲା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେଇ ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ଆଉ ବିବାହ କରିନଥାନ୍ତେ, ଆମେ ତ ଅଛୁଆଁ ହେଲୁ ଖରାପ କାମ କରି, ଆମେ କାହିଁକି ବିବାହ କରି ଆମ ବଂଶ କାହିଁ ବିସ୍ତାର କରିବା? ତାଙ୍କର ଦୋଷରୁ ଅଛୁଆଁର କାଟେଗୋରୀ ବଢ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମକୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରୁଛେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଛୁଆଁ ପରିବର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଭେଦଭାବ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାତି ଭେଦଭାବଟି ରହିଲେ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଯେ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଆଣିବାର ବିଚାର ମନରେ ରହିବ, ଆମର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା। କୌଣସି ଜାତିକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12 ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଯିବା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୋ ଜାତଃ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋ ଅଜାୟତ ମୁଖାଦିନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚାଗ୍ନିଶ୍ଚ ପ୍ରାଣାଦ୍ ବାୟୁରଜାୟତ। ଚନ୍ଦ୍ରମା ମନସୋ ଜାତଃ ହେଲେ ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନରୁ ମନସହ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଜାତଃ, ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ପୁରୁଷ, ଯେ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଏତେ କଥା କୁହାହେଲାଣି, ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ମନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କ ମନ ସେଇଠି। ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଜାୟତ, ହେଲେ ଚକ୍ଷୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଜାୟତ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଚକ୍ଷୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ବାହାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବିରାଟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଖି। ମୁଖାଦ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମୁଖ। ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଯିଏ ବଳବାନ ଦେବତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ମୁଖାଦ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ ପ୍ରାଣାଦ୍ ବାୟୁ ରଜାୟତ, ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ଵାସନ କ୍ରିୟା, ବ୍ରିଥିଂ, ତାଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏମିତି କଥା କୁହାହେଲା। ତେବେ ଆମେ ତା'ର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏବଂ ତା'ର ଇମ୍ପ୍ଲାଏଡ୍ ମିନିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଐତିହ୍ୟ ଉପନିଷଦରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଲୋକନା ଗୋଟିଏ ଦେବତା କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେବତା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି କି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଜଳ ଦେବତା, ବାୟୁ ଦେବତା, ପୃଥିବୀ ଦେବତା, ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ସେ ଦେବତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା କଥା। ହେଲେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେବତା, କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଲ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ, ସେଇଟା ଦେବତା କ'ଣ? ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଗୋଲ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବଳ ସେ ପଦାର୍ଥଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି।
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୋତେ କେବଳ ଅଧିଭୂତ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ ତା ରୂପଟି ନୁହେଁ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଦେବତା ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୃହ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ସେ ଗୃହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାସ୍ତୁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ବିଚାର କଲେ ଚେତନ ସତ୍ତା କିନ୍ତୁ ତ୍ରିବିଧ ରୂପରେ ଭାସୁଛି, ସେଇଠି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେବତା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରାହକ ଦେବତା ବୋଲି କହୁଛୁ। କହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରାହକ ଦେବତା, ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଭଲ ରହିବ। କହିଲେ ବାୟୁ ଦେବତା କ'ଣ? ବାୟୁ ଦେବତା କ'ଣ? ଆମ କର୍ଣ୍ଣକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ବାୟୁ ଦେବତା ଆମ ନାସିକାକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଆମ ପ୍ରାଣଟି ଆମର ରହିବ। ଆମ ପ୍ରାଣକୁ ରଖେଇବାରେ ବାୟୁ ବୋଲି ଜଣେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ରହୁଛି ଆମ ପ୍ରାଣଟି ବଞ୍ଚିବାରେ। ସେମିତି କହିଲେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ଦେବତା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ନ ରହିଲେ ଆମ ଦେହ ଶୀତଳ ପଡ଼ିଯିବ। ଅଗ୍ନି ନଥିଲେ ପାଟିରୁ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଅନୁଗ୍ରହ ନ କଲେ ଆମ ବାଣୀରୁ କଥା ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରାହକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିଏ, ଆପଣ ବାହାର ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରାହକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେବତା। ଏ ଦେବତାମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏମିତି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଯାହା ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଫେର କ'ଣ ତାଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଫେର ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍, ବଳବାନ। ହେଲେ ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍। ବାଣୀରେ ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ବେଶୀ କାମ ହେବ। ତେଣୁ କୁହାହେଉଛି ମୁଖାଦ୍ ଇନ୍ଦ୍ରଶ୍ଚ ଅଗ୍ନିଶ୍ଚ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ପ୍ରାଣାଦ୍ ବାୟୁର ଯାୟତ, କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣରୁ ଶ୍ଵସନ କ୍ରିୟାରୁ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଆମର ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ମନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ମନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରମାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଲିଙ୍କେଜଟା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଲା, ସିମିଲାରିଟି ରହିଲା। କହିଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଖିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବାରୁ ଆମର ଆଖି କାମ କରୁଛେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଆମ ଆଖି ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆସିଲା।